بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ یہ نماز پڑھنے کا کتنا آسان طریقہ میں بتانے والا ہوں، سنیں، بہت ہی آسان۔ سب سے پہلی بات آپ سنیں، جب نیت باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے تو آپ 10 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے؟ 15 مرتبہ۔ پھر جب یہ تسبیح پڑھیں گے تو پھر آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے اور الحمدللہ اور کوئی سورت ملا کر یہی 10 بار تسبیح پڑھیں گے جو ابھی میں نے پڑھا۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کتنے مرتبہ ہوا؟ 15۔ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو 15 وہ 10 یہ تو 25 ہوا۔ پھر آپ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو وہاں پر بھی پہلے رکوع والی تسبیح آپ پڑھ لیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ پڑھتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، تو پھر یہاں پر بھی آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب رکوع میں کھڑا یعنی کہ کھڑے کی حالت میں پڑھیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چل جائیں گے۔ سجدے میں چل جائیں گے تو پہلے سجدے والی وہ تسبیح پڑھیں جو اور نماز میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، وہی تسبیح پڑھ لیں گے۔ جب یہ تسبیح پڑھنی ہو جائیں گے تو یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ پھر آپ سجدہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا، تو وہاں پر بھی آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، بغیر بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، ہے نا۔ 10 مرتبہ جب پہلا سجدہ کرتے ہیں پھر بیٹھتے تھوڑی دیر کے لیے نا اللہ اکبر کہہ کر، تو یہاں پر بھی ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، دوسرا سجدہ کرتے ہیں اللہ اوپر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے، پھر سجدے والی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ پھر یہی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے جانتے ہو 10 مرتبہ یہاں پڑھیں گے تو اس طریقے سے 75 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائیں گے، آپ کی 1 رکعت ہو گئی، تو 1 رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ پڑھا۔ جب 75 مرتبہ آپ نے پڑھا، پھر دوسری رکعت میں آپ پڑھیں گے 75 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں 75 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ، تو اس طریقے سے 300 مرتبہ تسبیح ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ پہلی رکعت والا ہو گیا 75۔ اب دوسری رکعت میں بھی سنو، اسی طریقے سے قرات سے پہلے یعنی الحمدللہ اور سورت پڑھنے سے پہلے آپ یہی تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے، تو کتنا مرتبہ ہوا؟ تسبیح الحمدللہ سے پہلے پڑھیں گے تو 15 مرتبہ ہوا، پھر جب الحمدللہ اور سورت ملا لیں گے پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 25 مرتبہ ہوا۔ پھر آپ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع والی آپ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہاں پڑھیں گے۔ تو کتنے بار ہوا؟ 10 مرتبہ، 35 مرتبہ ہوں گے۔ پھر جب رکوع سے کھڑا ہوتے ہوئے ہوں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، دونوں کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ کہہ کر اٹھیں گے تو پھر آپ 10 مرتبہ یہاں پڑھیں گے، 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 45 بار۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدہ میں چلے جائیں گے، اور سجدے والی پہلے وہ تسبیح پڑھیں گے جو اور نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ
फिर यही 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे तो कितने मरतबा हुआ? 55 मरतबा। फिर जब आप सजदा से उठेंगे, अल्लाह अकबर कहते उठते हैं ना, थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आप 10 मरतबा पढ़ेंगे यही तस्बीह, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो कितने बार हुआ? 35 मरतबा। फिर आप दूसरे सजदा के लिए जाएंगे तो पहले सजदा वाली वो तस्बीह पढ़ लेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो फिर यही 10 मरतबा आप तस्बीह पढ़ेंगे, यही 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, वही सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो कितने बार हुआ? 75 मरतबा। अब 2 रिकात हो गया, आप अपने 2 रिकात हो गया, 75 75 150 मरतबा आपने पढ़ लिया। और वहाँ फिर अत्तहियात के लिए बैठते हैं कि नहीं, फिर तो वहाँ अत्तहियात पढ़ लेंगे, कुछ नहीं करना। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर डायरेक्ट तीसरी रिकात के लिए खड़ा हो जाना। ये बहुत आसान तरीका, 2 तरीके हैं नमाज पढ़ने के इस तरीके से। तो 2 रिकात हुआ, 150 मरतबा आपने पढ़ लिया। अब तीसरी रिकात के लिए आप खड़े हुए हैं, अत्तहियात पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह से पहले 15 मरतबा पढ़ेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और कोई सूरत वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो कितने हुआ? 35 मरतबा। फिर जब आप रुकू में अल्लाह अकबर कहते जाएंगे तो वहाँ पहले रुकू वाली तस्बीह पढ़ लेंगे, फिर यही 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो कितने मरतबा हुआ? 35 मरतबा। फिर जब आप रुकू से खड़ा होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर यहाँ पर भी आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो कितने बार हुआ? 45 बार। फिर आप जब अल्लाहु अकबर, अब रुकू से जब उठते हैं, खड़ा होते हैं, तो यहाँ 10 मरतबा पढ़ते हैं ना, तो इसी तरीके से हो जाता 45 मरतबा। अब जब आप सजदा के लिए जाएंगे तो सजदा में भी पहले वही तस्बीह पढ़ लेंगे जो और नमाजों में पहले वो तस्बीह पढ़ी जाती है। वो तस्बीह पढ़ने के बाद फिर यही 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। तो कितने बार होता है? 55 बार। फिर आप जब सजदा से उठेंगे ना अल्लाहु अकबर, तो फिर वहाँ पर भी आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो कितने बार हुआ? 65 बार। फिर आप दूसरे सजदा करते हैं ना, हर नमाज में 2 सजदे, हर रिकात में 2 बार सजदे होते हैं। तो आप इस सजदे में फिर जाएंगे, दूसरी बार सजदा करेंगे, पहले वो सजदे में जो तस्बीह पहले नमाज में पढ़ी जाती है वही तस्बीह पढ़ेंगे। कौन सी तस्बीह? सुबहान रब्बियल आला। ये 3 मरतबा कहने के बाद यही 10 मरतबा हम तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 10 मरतबा। फिर इसमें भी 75 मरतबा हो गया, 150 उधर और 75 मरतबा इधर हुआ। अब जोड़ लो, ये तीसरी रिकात, आप तीसरी रिकात के लिए खड़े होंगे, अल्लाहु अकबर कह लेंगे। फिर यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह से पहले 5 कितने बार? 15 बार पढ़ेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोई सूरत मिला लेंगे तो फिर 15 बार 10 बार पढ़ेंगे। तो कितने बार? 25 बार हुआ। फिर आप रुकू में जाएंगे तो रुकू में भी वो तस्बीह पहले रुकू वाली पढ़ी जाती है, फिर ये तस्बीह आप पढ़ेंगे 10 मरतबा। तो कितने बार होता है? कौन सी तस्बीह पढ़ेंगे? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सुने तस्बीह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप समी रुकू से उठते हैं ना, तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए उठते हैं। फिर यहाँ पर भी आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 45 बार हुआ है अभी। फिर आप सजदा के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी पहले सजदा वाली तस्बीह पढ़ लेंगे जो और नमाजों में पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर भी आप 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 55 मरतबा होता है। फिर आप जब सजदा से सर उठाएंगे ना अल्लाहु अकबर कहकर, अल्लाहु अकबर, फिर यहाँ पर भी आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो कितने बार हुआ? 65 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कहते जाएंगे तो पहले सजदा में जो तस्बीह पढ़ी जाती है और नमाजों में इसी तरीके से पहले वो तस्बीह पढ़ लेंगे जो पढ़ी जाती है आमतौर से, यानी सुबहानल्लाहि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे इसमें 10 मरतबा। तो कितने हुआ? 75 मरतबा। जब 75 मरतबा हो गया फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, फिर और सलाम दुआए मासूरा पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद सलाम फेर दें। तो इस तरीके से आपका 300 मरतबा हो गया। और ये आसान तरीका है। उससे पहले एक और तरीका जो है उसमें हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन आम लोगों के लिए यह, हम लोगों के लिए यही आसान है, ज़्यादा आसान यही है याद रखने के लिए।